چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا پیارے بچوں آپ نے درود پاک پڑھنے کی کتنی ساری فضیلتیں ہیں، تو آپ بھی کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک ضرور پڑھیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں 2 سیگمنٹس ہیں۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں اب میں آپ سے آپ کے باری باری نام پوچھوں گا اور آپ سب مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد حسان رضا۔ محمد حسان رضا آپ کا نام ہے، ماشاءاللہ۔ اور آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد حنظلہ اٹاری۔ محمد حنظلہ اتاری ان کا نام ہے۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد حسن رضا۔ محمد حسن رضا۔ اور آپ کا نام؟ محمد بلال رضا۔ محمد بلال رضا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز میں ہم نے سورہ فلق مکمل کر لی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ ناس کی ابتدا کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیں ہم سورہ ناس کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، سورہ ناس میں 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 1 رکوع اور کتنی آیتیں ہیں؟ 6۔ 6 آیتیں ہیں۔ پیارے بچوں، اس سورت کو سورہ ناس کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ناس کہتے ہیں انسانوں کو۔ کن کو کہتے ہیں؟ انسانوں کو۔ اور اس سورت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ ناس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی آیت۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے قاف۔ کیا ہے؟ قاف۔ کیا ہے؟ قاف۔ اس قاف پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں،
इसे हम कहते हैं पेश। क्या कहते हैं? पेश। और इस कॉफ के नीचे जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जेर। क्या कहते हैं? जेर। और इस कॉफ के ऊपर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जबर। क्या कहते हैं? जबर। जबर, जबर। जेर, जेर। पेश। पेश। जबर, जेर और पेश को हम हरकात कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकत। क्या कहते हैं? हरकत। और जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे कहते हैं मुतहर्रिक। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। अब मुतहर्रिक हर्फ को हमें पढ़ना किस तरह है, तो इसके बारे में ये है कि मुतहर्रिक हर्फ को हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। यानी इसे पढ़ेंगे कॉफ जबर क, कॉफ जबर क, कॉफ जेर की, कॉफ जेर की, कॉफ जेर की, कॉफ जेर की, कॉफ पेश कु। कॉफ पेश कु। अब प्यारे बच्चों, कॉफ उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना बहुत जरूरी है। एक हर्फ है कॉफ और दूसरा हर्फ है काफ। जब हम कॉफ की अदायगी करेंगे तो आपको ये याद होगा कि हमने पढ़ा था कि कॉफ हरूफ मुस्ताडिया में से है, यानी उन हरूफ में से है जिनको मोटा पढ़ना जरूरी है। तो कॉफ की अदायगी करते वक्त इसे हम मोटा पढ़ेंगे और जब हम काफ की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। यानी इसे पढ़ेंगे कॉफ, 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 और इसे पढ़ेंगे काफ, काफ, काफ। काफ। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम। क्या है? लाम। अब इस लाम पर जो आप छोटी सी दाल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। और जिस हर्फ पर जज़म हो उस हर्फ को कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं? साकिन। साकिन। अब साकिन हर्फ को हम पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में ये है कि साकिन हर्फ को हम उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। यानी यहाँ लाम साकिन है तो इसे हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी कॉफ से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हमजा। इस हमजा पर आप कौन सी हरकत देख रहे हैं? जबर। जबर। और जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक हर्फ को हम पढ़ते किस तरह हैं? बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। तो यहाँ पर भी हम हमजा को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अलिफ, लेकिन फिर भी मैंने इसे कहा हमजा। ऐसा क्यों? तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती तो उसे हम अलिफ ही कहते हैं, लेकिन जब इस पर कोई हरकत आ जाए या जज़म आ जाए तो ये अलिफ नहीं रहता बल्कि इसे हम हमजा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमजा। हमजा कहते हैं। अब हमजा उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है हमजा और दूसरा हर्फ है आइन। जब हम हमजा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे और जब हम आइन की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। यानी इसे पढ़ेंगे हमजा जबर आ, हमजा जबर आ। प्यारे बच्चों इसमें झटका नहीं देंगे। ठीक है, जब हरकत हो किसी हर्फ पर तो उसे झटके के बगैर पढ़ते हैं। यानी हमजा जबर आ, हमजा जबर आ। और इसे पढ़ेंगे आइन जबर आ, आइन जबर आ। तो प्यारे बच्चों फर्क समझ में आया आपको? जी। अब इसके बाद हमारा अगला हर्फ है आइन। क्या है? आइन। इस आइन पर कौन सी हरकत देख रहे हैं? पेश। पेश। फिर इसके बाद आ रहा है वाव साकिन। क्या आ रहा है? वाव साकिन। अब वाव हुरूफे मद्दा में से है। किन में से है? उर्फे मद्दा। हुरूफे मद्दा में से। अब ये हुरूफे मद्दा क्या है? तो हुरूफे मद्दा तीन हैं। कितने हैं? तीन। कितने हैं? तीन। अलिफ, 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 वाव, 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 या, या, या। तो इन तीनों हुरूफ को हम हुरूफे मद्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्फे मद्दा। हुरूफे मद्दा कहते हैं। अब हुरूफे मद्दा यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा होगा कब? तो इसके बारे में ये है कि अलिफ से पहले अगर जबर हो तो वहां पर अलिफ मद्दा होगा। क्या होगा? अलिफ मद्दा।
और वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो वहां पर वाव मद्दा होगा, क्या होगा? वाव मद्दा। और या साकिन से पहले अगर जेर हो तो वहां पर या मद्दा होगा, क्या होगा? या मद्दा। अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा। वाव मद्दा, वाव मद्दा। या मद्दा। या मद्दा। अब अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा को हम पढ़ेंगे किस तरह? तो इसके बारे में ये है कि हुरूफ मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कितना खींचेंगे? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर, यानी आइन अलिफ जबर आ, आइन अलिफ जबर आ। आइन वाव पेश ऊ, आइन वाव पेश ऊ। आइन या जेर ई। आइन या जेर ई। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है दाल। क्या है? दाल। अब दाल भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है दाल, दूसरा हर्फ है जा और तीसरा हर्फ है ज़ौम। जब हम दाल की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज नहीं आएगी, और जब हम जा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज आएगी, और जब हम ज़ौ की अदायगी करेंगे तो इसमें भी दाल की तरह सीटी की आवाज नहीं आएगी, लेकिन इसे हम मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि ये हुरूफ मुस्तालिया में से है, यानी उन हुरूफ में से है जिनको हर हालत में पुर पढ़ते हैं। यानी इसे पढ़ेंगे दाल दाल दाल, दाल। और इसे पढ़ेंगे जा जा जा, जा। और इसे पढ़ेंगे ज़ौ ज़ौ ज़ौ। ज़ौ। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। अब यहाँ दाल पर आप कौन सी हरकत देख रहे हैं? पेश। और जिस हर पर पेश हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। तो यहाँ पर भी हम दाल को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है बा। क्या है? बा। इस बा के नीचे कौन सी हरकत है? जेर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है रा। इस पर कौन सी हरकत है? जबर। और जिस हर्फ पर जबर या जेर हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। तो यहाँ पर भी हम बा और रा को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है बा। इस बा पर जो आप 3 दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं तजदीद। क्या कहते हैं? तजदीद। क्या कहते हैं? तजदीद। और जिस हर्फ पर तजदीद हो उसे कहते हैं मुशद्दद। क्या कहते हैं? मुशद्दद। क्या कहते हैं? मुशद्दद। अब मुशद्दद हर्फ को हम किस तरह पढ़ेंगे? तो इसके बारे में ये है कि मुशद्दद हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बा पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी रा से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है नून। क्या है? नून। इस नून पर कौन सी शक्ल है? तजदीद। और तजदीद वाले हर्फ के बारे में मैंने आपको अभी ही बताया कि ऐसे हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा उसकी खुद की हरकत के मुताबिक। तो यहाँ पर भी हम नून को एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी बा से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पर नून मुशद्दद है और जहां भी नून पर तशदीद हो तो उसे हम गुन्ना के साथ पढ़ते हैं यानी नाक में आवाज ले जाकर पढ़ते हैं। तो यहाँ भी नून की अदायगी करते वक्त हम नाक में आवाज ले जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है सीन। क्या है? सीन। अब सीन भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है सीन, दूसरा हर्फ है सौद और तीसरा हर्फ है सा। जब हम सीन की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज आएगी और जब हम सौद की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज भी आएगी और इसे मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि सौद हुरूफ मुस्तारिया में से है। और जब हम सा की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे और इसमें सीटी की आवाज भी नहीं आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। यानी इसे पढ़ेंगे सीन जबर सा, सीन जबर सा, सौद जबर सौ, सौद जबर सौ, और इसे पढ़ेंगे सा जबर सा, ता जबर सा। फर्क समझ में आया बच्चों? जी।
اب یہاں سین کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر. اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، تو یہاں بھی ہم سین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد جو آپ گول دائرے کا نشان دیکھ رہے ہیں یہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے. کس چیز کا نشان ہے؟ آیت کا مکمل ہونے کا. آیت کے مکمل ہونے کا. اور جہاں بھی یہ نشان ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر، زیر یا پیش ہو تو اسے ہم ساکن کر دیتے ہیں، تو یہاں بھی ہم سین کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہماری اس آیت کے قواعد مکمل ہوئے. اب آئیے ہم اس آیت کی مل کر ہجے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر ہجے کیجئے. قاف لام پیش قل، قاف لام پیش قل، حمزہ زبر ا، حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، عین واو پیش او، اعو، اعو، ذال پیش ذو، دال پیش ذو، اعوذ، اعوذ، قل اعوذ، قل اعوذ، با زیر بی، با زیر بی، را با زبر رب، را با زبر رب، برب، برب، با نون زیر بن، با نون زیر بن، برب، برب، قل اعوذ برب، قل اعوذ برب، نون الف زبر نا، نون الف زبر نا، سین زیر سی، سین زیر سی، ناسی، ناسی، آگے وقف، آگے وقف، ناس، ناس، قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہماری اس آیت کی ہجے بھی مکمل ہوئی. اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی. پڑھیے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. تو پیارے بچوں آپ کو یہ آیت سمجھ میں آ گئی؟ جی. مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ذکر و نعمت. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمزہ برہان ہے اور میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں. پیارے بچوں آج ہم آپ کو ہیلدی فروٹس میں شامل لیچی کے بارے میں انٹرسٹنگ انفارمیشن بتائیں گے. جی ہاں بچوں، لیچی موسم گرما کا اسپیشل فروٹ ہے. یہ فروٹ سوپ بیری فیملی سے تعلق رکھتا ہے. اس فیملی کو سیپنڈیسائی بھی کہا جاتا ہے. اس میں ڈفرینٹ فروٹس کے تقریباً 1000 سے زیادہ اسپیشیز موجود ہیں. لیچی ٹری میں ایک شارٹ ٹرنک تنا اسے کور کر کے رکھتا ہے اور اس کی براؤنش ریڈ کلر کی برانچز ہوتی ہیں. لیچی ٹری ایور گرین شائنی گرین لیوز تیار کرتا ہے جو 2 یا 4 لیوز کے پیئر میں ہوتے ہیں. یہ ٹری ایک بہت بڑی کوانٹیٹی میں فلاورز تیار کرتا ہے جو ایک دوسرے کے پیئر ہوتے ہیں. ان کی تعداد تقریباً 3000 کے قریب ہوتی ہے. یہ فلاورز لانگ ٹرمینل کلسٹرز میں جمع ہوتے ہیں اور یہ گرین، یلو یا وائٹ کلر کے ہو سکتے ہیں. بچوں ان فلاورز کی فریگرنس بہت اچھی ہوتی ہے جو ڈفرینٹ فلاورز کا فریش جوس اسٹور کرنے والی بیز کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتی ہیں. لیچی فروٹ راؤنڈ اور اوول شیپ، سائز میں اسمال اور ریڈ کلر کا شیل رکھتا ہے. بچوں لیچی فروٹ کے شیل پر رف اسکن ہے جو پنک یا ریڈش کلر کی ہو سکتی ہے. اس کی آؤٹر اسکن پوائنٹڈ ہوتی ہے جبکہ اس فروٹ کی انٹرنل اسکن وائٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہر لیچی فروٹ اپنے اندر بڑا، چمکدار اور براؤن کلر کا سیڈ رکھتا ہے. یہ فروٹ سب سے پہلے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے سب ریجن میں موجود چائنا میں کاشت کیا گیا اور اس وقت جو کنٹریز اس کی سب سے زیادہ پروڈکشن کر رہی ہیں ان میں چائنا، تائیوان، تھائی لینڈ، مڈغاسکر، ساؤتھ افریقہ،
मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं। लीची डाइटरी फाइबर्स हासिल करने का एक बड़ा और बेहतरीन सोर्स है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, B1, B3, B9, मिनरल्स जैसे कि कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी मौजूद होते हैं। लीची फ्रूट में फ्रेश वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है जो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। इसके अलावा इसमें नेचुरली फास्फोरस और रिबोफ्लाविन भी मौजूद होता है। इसमें मौजूद फाइबर हमारी बॉडी के ओवरवेट को ख़त्म करता है, कैलोरीज की क्वांटिटी को कम करता है। इस तरह हम अपनी बॉडी वेट को लेवल रख सकते हैं। ये फ्रूट हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कैल्शियम होने की वजह से हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहती है। लीची फ्रूट में मौजूद विटामिन सी हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमारी स्किन को अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन की हेल्थ अच्छी रहती है। इस फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हम डिप्रेशन और स्ट्रेस से भी महफूज रहते हैं। ये फ्रूट हमारे ब्रेन और हार्ट के लिए भी बहुत जबरदस्त है। इसको खाने से हमारा ब्रेन और हार्ट वीक नहीं होते। लीची फ्रूट हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है, जिससे हम डिफरेंट बीमारियों से महफूज रहते हैं। ये फ्रूट हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखता है और इसमें बनने वाले ब्लड क्लॉट्स को भी खत्म करता है। प्यारे बच्चों, लीची फ्रूट से बहुत ही टेस्टी डिलीशियस डिशेस भी तैयार करके खाई जा सकती हैं, जैसा कि मज़ेदार आइसक्रीम्स, फ्रेश जूसेस, स्वीट डिशेस, मार्मलेट्स, जैम, जेली, केक्स, कस्टर्ड और फ्रूट सैलेड्स भी इससे तैयार की जाती हैं। तो बच्चों, आपने देखा और जाना कि इस लीची फ्रूट के कितने हेल्दी बेनिफिट्स हैं, लिहाजा आप सब ने इसको यूज करना है और हेल्दी रहना है। तो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट जिक्र नेमत कंप्लीट हुआ। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद आयात और किसी नेमत के जिक्र के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक हर्फ कुरान जो पढ़े, कैसा है अजर सुना, एक हर्फ कुरान जो पढ़े, एक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया